Om Sri Sai Ram. I offer my most humble salutation at the divine lotus feet of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. The Sri Sathya Sai Seva Organization Sikkim organized a state level program, that is Monsoon Preparedness Mass Seva, on 12th July 2020. During this monsoon period, rains are the most common factor or reasons for the disaster in Sikkim state. And this seva was done with the intention of mitigating this challenge. A total of 126 Sai Bhajan Mandali and all the 37 samitis of the state were involved in this program, with a total of about 15,000 ladies and gents sevadal. A control room was established in the Sai Mandir at Balwakhani, Gangtok, where all the live videos feeds from all the points where the seva was being done was being reported. The program was started with 3 Omkara, Pranav Mantra and Sai Gayatri, following which respected All India President Sri Nimesh Pandya sir and National Service Coordinator Sri Koteshwar Rao sir connected through a video conference with all the Sevadal and share their message and blessings. The activities involved in this program was clearing of blocked drainage system, blocked hospital drain, mandir drain, monastery drain, school drain, bazaar drain, village drain, etc., etc. And clearing of mud and slip debris which was accumulated from minor slip and landslides, making up temporary earthen channel to retain the runoff water, rainwater, cutting and clearing of jungle and bushes. During this monsoon period, village footpath used to be covered by the jungle and bushes. So it needs to be cleared for easy movement. Clearance of pathways, weeding along the village road and stairs, tree plantation, cleaning of water storage tank, and repairs of house of old age people which was damaged by the rain, and other such activities. All the Sevadal followed the protocol of social distancing at all the times during the Seva activities, and wore the protective masks and gloves, and in all Seva point hand sanitizers were provided by the Mandali and the members. We would like to offer our deepest gratitude to our beloved Bhagwan for his blessings and love. We are extremely grateful for the support that was extended to us by the state government and its department, especially the Honorable Minister, Land Revenue and Disaster Management Department, Sri Kunga Nima Lepcha sir, for his guidance and support, and to Honorable Minister UD and SD Department, Sri Arun Kumar Upreti, for gracing us with his presence and all his support during the events. We are thankful to the respected All India President and National Service Coordinator for all the guidance and support. We are very thankful to the NGOs and local gentries who joined us in this Seva program and made it a success. Thank you very much. Presenting now a small glimpse of Seva activities on the day. So I request all of you to watch this complete video. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram.
भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे सिक्किम के सभी भाइयों बहनों को खूब मेरा विनम्र और प्यार भरा सायरा। आज का दिन सिक्किम के श्री सत्य साई सेवा संगठन के इतिहास में एक सुवर्ण दिन है, जबकि सिक्किम के सभी भाई बहन जितने भी बाबा के भक्त हैं, कोई भी विंग के हो, बाल विकास, सेवा दल, स्पिरिचुअल विंग, जिसके भी हो, आप लोगों ने मिलकर जो संकल्प किया है कि पूरे सिक्किम राज्य में मॉनसून प्रिपेयरनेस की सेवा आप करेंगे आज पूरे दिन, ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है, बहुत ही बड़ा पर्व मैं मानूंगा और इस पर भगवान बाबा का पूरा आशीर्वाद है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर जो एक यूनिटी, एकात्मता भाव जो आपने दिखाया है और जो एकात्मता भाव से आप ये सेवा का काम और संकल्प जो किया है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज डिविनिटी। जहां एकात्म भाव है वहां दिव्यता हाजिर है और दिव्यता अपने आप को अनुभूति कराती है। मैं चाहता हूं कि पूरे दिन की सेवा में आप लोग जब काम करें तब भगवान बाबा आपके साथ में है, इसकी अनुभूति आपको आशीर्वाद मिले कि आपका पूरा कार्य आप भगवान बाबा के चरणों में अर्पण कर दें और फिर देखें कि भगवान का अनुग्रह कितना आप पर बरसता है। मैं आपके जो राज्याध्यक्ष है श्री पूनम प्रधान जी, उनको बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसा संकल्प एक जो निर्माण किया है, सबको प्रेरित किया है और इसमें उनको जो साथ दिया है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जो स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर्स हैं, समिति कन्वीनर्स हैं, भाई है, बहन है और खास करके युवा भाई बहन मेरे जो हैं जिन्होंने ये साथ दिया है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिक्किम ऐसे काम से पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं भगवान बाबा से तहे दिल से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी आपको उनकी उपस्थिति का अनुभव कराए, अनुभूति दे, आपके रोंगटे खड़े हो जाए ये सोचकर, ये अनुभव करके कि बाबा आपके साथ साथ में हर कोने में, हर एक शख्स, हर एक भाई बहन जो आज सेवा में लगेगा, उसके साथ साथ बाबा अपने अनेक रूप में आपके साथ चलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि आप सभी भाई बहन खूब निष्ठा से, खूब प्यार मोहब्बत से ये काम करें, क्योंकि ये भगवान का काम है और पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। आप पूरे सिक्किम के समाज के लिए उदाहरण बनेंगे कि जहाँ एकात्म भाव है, जहाँ भक्ति है, जहाँ निष्ठा है, वहाँ सब कुछ मुमकिन है और वहाँ भगवान हाजिर है। ये एक जो अनुभव आप पूरे सिक्किम के समाज को कराएंगे, इसके लिए भगवान बाबा पर बहुत खुश हूँ। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अनुकंपा, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद हर एक के साथ में रहे आज के दिन और भी आपको प्रेरणा दे, शक्ति दे, ताकत दे, ऐसे अच्छे सेवा के कार्य करें जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन आए और आपको देखकर प्रेरणा लेकर समाज भी सुधरे। ऐसा एक बहुत बड़ा आज पर्व है, उपस्थिति है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं आपके साथ तो नहीं जुड़ सकता, मगर मेरा मन, तन, मेरा पूरा जो एक विचार है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं बल्कि आपके साथ ही फिरूं, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा संकल्प है। मगर फिर भी कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। कोविड के बाद अगर मौका लगा तो आप सभी लोगों, भाई बहनों से मिलने का मुझे उपलब्धि मिलेगी, मुझे एक अवसर मिलेगा, जिसके लिए मैं भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भगवान सफलता दे, आनंद दे, शांति दे, बहुत बहुत आनंद दे और आशीर्वाद मिले आपको, ऐसी मेरी प्रार्थना। जय साई राम। నాకు దీంతో వచ్చేది ఏం లేదు, నాకేమి అక్కర్లేదు. మీరు మంచి పని చేస్తున్నారంటే నాకు అదే సంతోషం. ఐ వాంట్ ఓన్లీ క్వాలిటీ, నాట్ క్వాంటిటీ. క్వాలిటీ క్వాలిటీ ప్రేమ స్వరూపులారా, సాయిని సంతోషపెట్టేటువంటివి సేవలే, సాయి చేసేటువంటిది కూడాను సేవలే, సాయి చెప్పేటువంటిది కూడాను సేవలే. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఉత్తమ భావములతో, విశాలమైన హృదయములతో సమాజంలో ప్రవేశించి సేవలు సలపండి. అదే సాయికి సంతృప్తికరమిచ్చేటువంటిది.
समितिद्वारा र यसमा भाग लिनुभएको छ हाम्रा तातनसेन मण्डली, चानबारी मण्डली अनि गोलखानी मण्डलीका। मन्दिरको ब्याक साइडमा झोडा एकदमै मैला भएकोले गर्दा हामी सफा गर्न गइरहेछौँ। एकदमै सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर है हामी यहाँ सेवा गरिरहेका छौँ। र 20 जना जेन्ट्स र 15 जना लेडिज हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ माथि जानुभएको छ है। झोडाहरू एकदमै सफा हुँदैछ। देउराली समिति अन्तर्गत हाम्रो यहाँ सेवा स्याहारी कोअपरेटिभमा चलिरहेको छ। यसरी सेवा यो नाली ठुलो नाली ब्लक भएको छ, यसलाई हामीले खोल्ने काम गरिरहेको छौँ। स्याहारी कोअपरेटिभ ठुलो नाली हो, यसरी यो नाली खोल्ने काम भइरहेको छ यहाँ।
पाँचजना महिलाहरू झोडा सफा गरिराख्नु भएको छ अनि जेन्ट्सहरू उता पुलको लागि तयारी गर्नु हुँदैछ। यहाँ झोडा सफाइ सकेपछि हामी यहाँनिर एउटा पुल बनाउने निर्णय गरेको छौँ किनभने यहाँ त मान्छेहरू यताउता हिँड्नु एकदमै साह्रो परिरहेको छ झोडा बढेकोले गर्दाखेरि। साईराम लिङ्गिङबाट मण्डलीबाट कविता राणा रिपोर्टिङ। यो चाहिँ प्रशान्ति गाउँ हो तल यो प्रशान्ति मण्डलीकोमा हामी गर्दैछौँ। अब यो चाहिँ हामीले फिनिसिङ सकेको अब अघि चाहिँ बाटो एकदम अप्ठ्यारो थियो अन्त यहाँ चाहिँ हामीहरू अब सेवादारहरू पनि छौँ त्यहाँबाट प्लस यहाँ गाउँको मान्छेहरू पनि अलिअलि अब सघाउनु हामीलाई सबैजनाले सेवा पुऱ्याउनु भयो किन हाम्रो सेवा ढिलो भयो किनभने अघि जोडले पानी परेको थियो त्यो पानीमै हुँदा हामीले गऱ्यौँ सेवा अलिअलि अब स्काप ब्याजहरू मैला भयो। अहिले चाहिँ यस्तो बनायो हामीले अझ पक्का खालको छ। अघि चाहिँ सानो बाटो थियो अघि हामीले भिडियो गर्न सकेनौँ त्यति बेला चाहिँ पुरा पानी पर्दै थियो अन्त हामीले मोबाइलहरू चलाउन सकेनौँ सर के गर्नु र अब गाउँहरू त्यस्तो छ। हामी सबैजना यहाँ गाउँलेहरू पनि मिलेर र यहाँ बाटोहरू यसरी हामीले खनखान गरेर यहाँ चाहिँ पुरा चिप्लो बाटो थियो त्यसलाई हामीले अलिकति फुटपाथ गरेर अब यस्तो प्रकारले बनाएको छ। हजुर छ त हुन्छ म एकछिन गाडीबाट ल्याउनु छ आइहाल्छु न म गाडीबाट ल्याइहाल्छु ल। यो स्काप
कसले सबै बनाइदिएको जस्तो लाग्यो। साईराम। आज हामी आसाम लिङ्जे भजन मण्डली सङ्गठनद्वारा हामीले सफाई कम सेवाको हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यी सेवा कार्यमा हामीले बाल विकासको नानीहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले लगाएको छौँ यस कार्यमा, किन हामीले उहाँलाई पनि एउटा सोसल सर्भिसको एउटा हामीले एउटा लेसन पनि हुन्छ। हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो सानसानो नानीहरूले पनि यहाँनिर सफाई अभियानमा हामीलाई हात बटाइरहेको छ है। स्वच्छता नै सेवा हो भन्ने अभियान चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै गरिरहेको थियो, नानीहरूलाई सिकाइरहेको थियो। आज उनीहरूलाई हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरायौँ। यसमा हामीले बाल विकासको गर्ल्सहरूलाई पनि हामीले यहाँदेखि साथ दिइरहेको छ है। हाम्रो यिनीहरू बाल विकास स्टुडेन्ट हो र एलुमिनी स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग र हामीसँग पेरेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। र अन्तमा हामीले यो कार्यक्रम बेलुकासम्म गर्ने हामीले यो पुरा कम्प्लिट गर्नेछौँ। हाम्रो गाउँकै डाक्टर जो अहिले एडीको रूपमा तादोङमा पोस्टेड हुनुहुन्छ र म उहाँसँग छु र उहाँलाई यस प्रिपेयर्डनेसबारे केही कुरा जानकारी लिनेछौँ। डाइरेक्टर सिक्किम इन्फर्मेसन एजुकेसन एन्ड कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम तादोङमा म कार्यरत छु। हजुर साईराम। सबै दिव्य ज्योति समिति साई समिति हाम्रो लोवर बोर्डङका भाइ बहिनी र गणमान्य कमिटीहरूलाई र तपाईँ शेखर भाइलाई मेरो आन्तरिक तर्फबाट साईराम र साईराम सर। सबैलाई धन्यवाद पनि छ। र यो फेरि चाहिँ हामीले आफ्नो घर, आफ्नो आँगन अनि आफ्नो समाज र रोड, मन्दिर, मस्जिद, गुम्पालाई सफा हाइजिनिक बनाउनु अति नै जरुरी भएको छ। र स्पेसली म भन्न चाहन्छु एज ए डक्टर र हेल्थ इज हाइजिन, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँ सफल भएर जान्छ। ओम साईराम। हाम्रो सिक्किममा जति पनि साई समिति छन् उहाँहरूको लागि म आन्तरिक हृदयबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु, किन भन्दा मेरा नानीहरू पनि साई स्कुलबाटै र अनि तपाईँहरूकै भजन कीर्तनी मण्डलीबाट नै अगाडि बढेका हुन्। र त्यस परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साई समिति हाम्रो लोवर बोर्दाङले खालि बोर्दाङमा मात्रै नभएर, सिङताममा मात्रै नभएर अल ओभर सिक्किम, अल ओभर नेसनल लेभलमा पनि हामीले कार्यक्रम गरेको र छाप छोडेको हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। सत्य साई भगवानले सबैमा यो सत्यतालाई जागृत गराइदिएर यो
मानवतालाई बचाउने जुन अभियान छ हाम्रो ब्रह्मा विष्णु महेश कौल काली चण्डी दुर्गा श्री सेती सिंहमाई शम्भुको र सत्य सबैले पनि लागि परेका छ। साई मार्फत लोवर बोर्डन तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टमा जुन भइराखेको छ त्यो अति नै उत्तम छ, प्रशंसनीय छ। नेसनल लेभलदेखि लिएर हाम्रो स्टेट लेभलमा र अझै यसले अझै नै मतलब उन्नति गर्दै जाओस्। साई भगवानले सबैलाई आशीर्वाद दिउन्, सद्बुद्धि दिउन्, मानवताको नातामा बाँच्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओम साईराम। साईराम सर। जय हिन्द। श्री साईराम। श्री सत्य साई सेवा संगठन रङ्गेली जिल्ला अन्तर्गत माझीटार समितिद्वारा हजुरहरू सबैलाई स्वागत जनाउँछौँ। अहिले 2वटा मन्दिरहरूको पूर्ण रूपले सफाई गर्ने सेवामा हामी माझीटार समितिका समस्त भक्तजनहरू हामी जुटेका छौँ। यसका साथै मन्दिर वरिपरि नाला नालीहरू ब्लकेजहरू अनि त्यसलाई खोलेर सरसफाई गर्ने, त्यसलाई नालाहरूलाई ब्लकेज खुल्ला गर्ने हामीले निर्णय लिएर यसरी हामी जुटेका छौँ। शिव मन्दिर माझीटारमा हामीले यहाँका भक्तजनहरू भेला भएर हामीले मन्दिरलाई पूर्ण रूपले सफा गरेर हामी अहिले फेरि यहाँ दुर्गा मन्दिरमा आएर हामीले यहाँ सरसफाई यसरी गरिरहेका छौँ। हाम्रा समस्त सेवा दलहरू यसरी सफाई अभियानमा लागिरहनु भएको छ। दुर्गा मन्दिरदेखि मुनतिरपट्टि ठुलो एउटा नाली छ, त्यो नालीलाई पनि हामी पूर्ण रूपले ब्लकेज त्यसलाई खोल्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा यसरी स्वामीको अनुग्रहमा हामीले यसरी सेवा कार्य गर्नु पाएकोमा हामी यस सिक्किम व्यापी क्लिनलीनेस ड्राइभ अनि मनसुन प्रिपेयर्डनेसको जुन चाहिँ प्रावधानमा आपदा प्रबन्धन शाखाद्वारा पहल गरिएको थियो, यसमा हामी सहभागी बन्न पाएकोमा स्वामीलाई हामी अन्तर्हृदयबाट हामी नमन गर्दै सबैलाई आजको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय साईराम। जय साईराम। आज 12 तारिक 7 महिना 2020 श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन सिक्किम राज्यको राज्यव्यापी यो मनसुन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम डिजास्टर म्यानेजमेन्ट विङको अन्तर्गत आज चुरीबोटे समिति रङ्गली जिल्ला अन्तर्गत यो चुरीबोटेकै सामुदायिक भवनमा भइरहेको छ र अहिले हामी चुरीबोटे समितिको यो सामुदायिक भवनबाट तपाईहरुलाई यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं र अहिले हामी यहाँनेर विभिन्न जातिका बिरुवाहरू यसरी धुपीका बिरुवाहरू तुलसीको बिरुवा एरिका प्लान्टहरू यसरी मेडिसिन प्लान्टहरू निमपतिहरू अम्बकहरू रोपिरहेका छौं र यसरी हामीले बिरुवा रोपिरहेका छौं बेलपत्ताहरू यसरी रोपेका छौं विभिन्न प्लान्टहरू यसरी रोपिरहेका छौं र यी विभिन्न बिरुवाहरू यसरी रोप्ने काम भएको छ गिलोदेखि लिएर गएर सँगसँगै नालीहरू भत्केको थियो र नालीहरू बनाउने काम पनि यहाँ गर्यौं र यसरी फुलको बिरुवाहरू तुलसीका बिरुवाहरू गिलोयका बिरुवाहरू रोपेको छ र हाम्रो यहाँ विभिन्न गाउँहरूबाट भाइहरू पनि युवा भाइहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र डिएम मेम्बरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना र यसरी अम्बकको बिरुवाहरू यसरी लगाएको छौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गिलोयको र यहाँनेर जङ्गल थियो अघि बेन्चसम्म यहाँनेर
पछाडिपट्टि यसरी नालीहरू थियो, यो नालीहरूलाई सफा गऱ्यौँ हामीले र यो नालीहरू यस्तो थियो, पुरै बन्द थियो। यहाँ पहिरो गएकोले कारणले गर्दा र यस्तो नालीहरू यहाँ सफा गरेर राम्रो बनाएको छौँ। र यहाँ चिउरीबोटेबाट म राजेन्द्र ढकाल हजुरहरू समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि अघिसम्म मिडियामा पनि लाइभ गरिरहेको थियो भने यो अफलाइन भिडियो पनि बनाएको छु। र यो हाम्रोमा यहाँनिर अहिले जम्मा 17 जना जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने हाम्रोमा लेडिज 8 जना अहिले हुनुभएको छ। डिएमको 4 जना हुनुहुन्छ। र यो तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी गराउन चाहन्छु। ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन सिक्किम अन्तर्गत रङ्गली जिल्लाको ऋणक समितिमा मनसुन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम अन्तर्गत आज सिद्धिविनायक मन्दिरको प्राङ्गणमा फुटपाथमा सफाई गर्ने जुन कार्यक्रम राखिएको थियो त्यस कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। हामी 7 जना पुरुष सेवादल र 2 जना महिला सेवादल र 1 जना डिजास्टर म्यानेजमेन्टको मेम्बरले यो जुन फुटपाथ जुन लगातार वर्षाको कारणले गर्दा एकदमै चिप्लो भएर मानिसहरू दिनै पछि यहाँ लडिरहेका थिए, यो फुटपाथ सफा गर्ने र ब्लिचिङ गर्ने लाउने काम सम्पन्न भएको छ। र यो कार्यक्रम जुन राज्यको कार्यक्रम थियो त्यस कार्यक्रम अनुरूप हामीलाई भगवानले यो चुहुँदो झरीमा भए तापनि हामीले जे जति यो कार्यक्रम गर्नु थियो त्यो गर्न सक्यौँ। यसको निम्ति भगवानप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यो सेवा कार्यक्रम हामी यही नै टुङ्ग्याउन लागिरहेका छौँ। जय श्री साईराम।
साईराम, आज यो मनसुन प्रिपेयरनेस प्रोग्राममा आज हामीले 12 तारिक जुलाईको दिन लिङचोममा हामीले यो कुलो सफा गर्ने कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ र यो कुलो सफा गर्नुको लागि हामी भेन्यू डाँडागाउँ लिङचोमदेखि हामी यो लिङचोम साई मन्दिरसम्म हामीले कुलो सफा गर्ने कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ र हामीले बिहान 10 बजीदेखि लगातार यसलाई यथावत राख्दै अहिले बिचमा हामीले यसलाई ब्रेक दिएको थियौँ किनभने यो पानी झरीले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति यो डिस्टर्बेन्स हुन आयो र यसमा जम्मा हाम्रो सेवा दलहरू केटी 17 जना भेला भए र केटा 11 जना, जसमा चाहिँ डिजास्टर टिमका हाम्रा केटा मात्रै हामी 6 जना त्यसरी यो सेवा हामी सम्मिलित हुन सक्छौँ। सत्यसाई संगठन कोलप बोरङ मण्डलीको तत्त्वावधानमा आज जुलाई 12 तारिकको माघ सेवामा यसरी हामी 6 जना पुरुषहरूले भाग लियौँ र यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले एकदमै यो सेवालाई समापन गर्न निकै साह्रो पर्यो, तर पनि शनिको कृपाले गर्दाखेरि हामी यसरी आज चिलखोला पुलसम्म यो सेवालाई सम्पन्न गर्न सक्षम भयौँ र हामीले यो विकट परिस्थितिको बावजुद काम गर्न सक्षम भयौँ। हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी फेरि कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ।
कमिसन अन्तर्गत साथै वो समिति कन्भेनर पिएन प्रधान हियाङथाङ समिति हियाङथाङका महिला विभागका नानीहरूले आजको दिनलाई महत्त्व राखेर यसरी खुसी साथ काम गरेको तपाईँहरूले यो भिडियोद्वारा अवलोकन फोटोद्वारा अवलोकन गर्नुहुँदैछ। धन्यवाद। साईराम। साईराम। मेगा सेवाको सुरुवात अहिले गरम दिनमा भइसकेको छ।
र अहिले प्रत्येक भजन मण्डलीले खोलाको छेउको जुन चाहिँ घाट छ मुर्दा घाट त्यसको छेउको टोइलेटको ब्लकेजलाई सफा गर्ने काम भइरहेछ। जन्मदिन समिति अन्तर्गत यो आजको 12 तारिक जुलाई 2020 को मेगा सेवा यहाँ भइरहेको छ। मन्दिरमा जुन चाहिँ पानीको सोर्स छ र त्यो सोर्सलाई सफा गर्दै मन्दिरलाई पनि सफा गर्दै यो सेवा चलिरहेछ। ओम श्री साईराम। आज 12 जुलाई 2020 हाम्रो मास सेवा मेगा सेवा अन्तर्गत श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन सिक्किम अन्तर्गत टिम्बरबुङ श्री सत्य साई सेवा समिति को तत्त्वावधानमा दोदक सेकेन्ड्री स्कुलमा सेवा भइरहेको छ र हामी जम्मा 6 जना पुरुष वर्ग अनि 9 जना लेडिजबाट जम्मा गरी 15 जना हामी सेवा लिन्छौँ र श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनको नियम मुताबिक हामीले सेवा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ ड्रेन सफा गर्ने काम भइरहेको छ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अनुसार र ड्रेन पाठशाला परिसरको सबै ड्रेनहरू आज सफा गर्ने अनि त्यसपछि हामी शौचालयहरू पनि सफा गर्ने अनि फुलहरू वृक्षारोपणहरू पनि गर्ने फुलहरू पनि रोप्ने हाम्रो कार्यक्रम सूची तय भएको छ र त्यो अनुसार हाम्रो कार्यक्रम भोलिबाटै 3 पल्ट प्रणव उच्चारण गरेर अशतमा सद्गमय गरिकन हामीले सुरु गरेका छौँ र आज सिक्किमभरि नै सेवा भइरहेको छ र यसको निम्ति म सबैलाई श्री सत्य साई सेवा समिति टिम्बरबुङको शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। भगवानले सबैको रक्षा गरून्, सबैको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दै म हजुरहरूबाट बिदा दिन चाहन्छु। जय श्री साईराम। साईराम। म विभीषण शर्मा, नाम्ची समिति आईटी कोअर्डिनेटर। आज 12 तारिक जुलाई 2020 आइतबारको दिन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिमले हामी यहाँ माउन्ट कार्मेल स्कुलको माथि आएको छौँ र हामीले यो ड्रेनेज ब्लक भएर पानी आउटफ्लो भएको कारणले गर्दा हामीले यो नालीहरू आज सफा गर्दैछौँ। हामीसँग आज 11 जना मेल सेवादल हुनुहुन्छ र 4 जना फिमेल सेवादल हुनुहुन्छ र हामीले कोभिड-19 को प्रोटोकल फलो गरेर सबैले आफ्नो फेस मास्क लगाएर र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी काम गर्दैछौँ। साईराम। Stop.
ओम श्री साईराम। आज 12/7/2020 खोल्ने काम गरिरहेको छौँ र हाम्रो पाइप हो त्यो पाइपले गर्नु सक्दैन कि र यसरी नै हाम्रो नाम्ची समितिका कन्भेनर गागमाया छेत्री साथै भाइस कन्भेनर सोमनाथ रिजालज्यू यसरी साफसफाइमा लाग्नु भएको छ। आज हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम नाम्चीबाट यो सफाइ अभियान हुँदैछ। सो तपाईँलाई यसको बारेमा केही 2 शब्द राखिदिनु भन्ने आशा राख्दछु। नमस्ते तपाईँ सबैजनालाई। म आज नाम्ची स्थायी समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज उहाँहरू हाम्रो एरियामा आएर ड्रेन यस्तो डरलाग्दो प्रब्लमेटिक ड्रेन हो, यहाँ जहिले पनि एभ्री रेनी सिजनमा यो ब्लक नै भइ नै रहेको हुन्छ है। तपाईँले यहाँ आएर आफ्नो टाइम दिएर हाम्रो एरिया सफा गरिदिनु हुँदैछ। हामी बहुत ज्यादा धन्यवाद भन्छौँ तपाईँलाई। हामी थ्याङ्कफुल छौँ कि एटलिस्ट तपाईँहरू आउनुभयो। यहाँ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि टाइम दिनुहुँदैछ र हामीलाई पनि बहुत कुरो सिकाएर जानुहुँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। म कवीर राई, पाँचगढी भजन मण्डलीबाट तुरुक समिति अन्तर्गत हामी पाँचगढी भजन मण्डलीबाट
लो आइडी आएको छैन
Amen.